Hello dear students. In the previous class we are discussing about properties of the solids. Of the properties of the solids, we were started about the defects in the solids. So that's why we start here from the defects. We know already defects are also called as imperfection in the solids. Therefore, are imperfection in the solids, right? As in the previous class, we discussed that imperfection in the sense there is something changes in the arrangement of the particles rather than its perfect crystal. So adika na perfect crystal ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ previous class ಅಲ್ಲಿ. Perfect crystal means is the crystal which contain all the particles arranged in the lattice site, and there should not be less number of particles, there should not be more number of particles rather than lattice particles. That is called perfect crystal. In the perfect crystal, if something particle is missed or something extra particle is present, that sort of crystals are considered as defected crystal or imperfect crystal. So therefore, whatever we can see in our surrounding solids, these solids are not perfect. If they are perfect, we could not enjoy our life with the solids, because ನೀವು ಫ್ಯಾನ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗೋದು ತಗೊಳ್ರಿ, ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋವಂಥ ತಗೊಳ್ರಿ, ಯು ಟೇಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಆ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನು ತೋರಿಸ್ತವೆ. ವಾಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಮೊಬೈಲ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್, ಏನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಏನೇ ಇದ್ರೂ ನೀವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಜೊತೆ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಶೋ ದ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತವೆ. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. Point defect is nothing but it is the defect created only at the particular point. For example, you take positive and negative charged species are arranged in this manner. ಈ ರೀತಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಇಸ್ ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ ದ ಲೈನ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. Line defect is nothing but defect is created throughout a line. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇದೇ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಈ ಬೇರೆ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅಂಥ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಲೈನ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಲೈನ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಲೈಫ್. Therefore, we discuss very strongly or too much about the point defect rather than line defect. Thus, once again, our point defect will be classified into three more types. They are classified into three more types. First type of the classification is stoichiometric defect. Stoichiometric defect. Second classification is non-stoichiometric defect. Third classification is impurity defect.
impurity defect. Dear students, we can see that based on the name we can understand what is the type of defect it is. In case defect ಆದರೂ ಕೂಡ substance in the stoichiometry change ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ that is called stoichiometric defect. ಅದೇ ತರ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದು ಸ್ಟೋಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾನ್ ಸ್ಟೋಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ. ಹೆಸರೇ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ದ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ impurity is called impurity defect. Of these three, let us start from the first one, stoichiometric defect. Once more I am recalling, stoichiometric defect means after the defect there should not be change in the stoichiometry of the substance is called stoichiometric defect. Let us now once again classify the stoichiometric defect into 4 types. Each stoichiometric defect ಮತ್ತೆ 4 ತರ classification. First sort of classification is vacancy defect. Second classification is interstitial defect. Third classification is Franklin defect, and last and final classification is Schottky defect. So these are the 4 types of the defects which come under the stoichiometric defect. In 4 classifications alli first 2 types of the defects are seen. First 2 types of the defects are seen in non-ionic substances. ಅಂದ್ರೆ ಅಯಾನಿಕ್ ಇರಲಾರದೆ ಇರುವಂತಹ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇಕೆನ್ಸಿ ನೋಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ನಾನ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವೇಕೆನ್ಸಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ನೋಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಅದೇ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕಾಟ್ಕಿ, these 2 defects are seen in ionic substances. ಇವೆರಡು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ionic substance ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. This is a kind of the defects we can see. Of these, let us discuss about the first one, vacancy defect. ಹೆಸರೇ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತದೆ, vacancy defect means defect is created by missing of the particles. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಲೆಟೆನ್ಸ್ ಸೈಟ್ ಇಂದ ಮಿಸ್ ಆದರೆ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಥ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್. ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಬ್ರೆಂಚಿಗೆ 3 ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕುಂತ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ಲೇಸು ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಖಾಲಿ ಆದರೆ ಅದನ್ನ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಥ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಎ ಬಿ particles are arranged in this way, and then suppose if the arrangement is like this, we can say that this is the perfect crystal. ಇದನ್ನ ನಾವು perfect crystal ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. In case from this perfect crystal, if I remove A ಅನ್ನ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ there will be formation of the gap. ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಂಥ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲತ್ತ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. I want to discuss the 2 important properties. Very first property is the
mass. ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗೆ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಮಾಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಬಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗೆ 2 ಗ್ರಾಮ್ ಮಾಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಕಂಟೈನ್ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಮಾಸ್, ಬಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಕಂಟೈನ್ 2 ಗ್ರಾಮ್ ಮಾಸ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟೈನ್ ದೀಸ್ ಮೆನಿ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? ಇದು 1 ಗ್ರಾಮ್, ಇದು 2 ಗ್ರಾಮ್, 3, ಇದು 1 ಗ್ರಾಮ್, ಎಷ್ಟು? 4, then 6, 7, 9, 10, 12, 13. ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ 13 ಗ್ರಾಮ್. ಬಟ್ ಈ 13 ಗ್ರಾಮ್ ಮಾಸ್ ಯಾವಾಗ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಇದೆ, ಇನ್ನ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಇದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ವೇಕೆನ್ಸಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನು ನೀವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ನೀವು ಮಾಸ್ ಅನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್? 1 + 2 3 4 6 8 9 11 12. ಈಗ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಬರುವಂತ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು? 12 ಗ್ರಾಮ್. ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, perfect crystal is contain 13 gram, imperfect crystal is contain 12 gram. Vacancy defect ಆದಾಗ 12 gram ಬಂದಿದೆ, ಅದೇ perfect crystal ಇದ್ರೆ 13 gram ಅದ. It means that there must be decrease in the mass. Suppose vacancy defect create ಆದರೆ mass of the substance will be decreases. This is the first property we can see for the vacancy defect. I think you are understanding the concept. Second property is, in case mass ಏನಾದರೂ decrease ಆದರೆ it also explains us about the density. We know already density ಎದರ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ? We know the equation like density is equal to mass divided by 1. This is the density formula, and from this we understand density and mass, these two are directly proportional to one another. Therefore, if mass increases, density also increases. If mass decreases, density also decreases. Nam case alli enaguತ್ತದೆ? Mass is decreases, then density is also decreases. This what about the vacancy defect. Let us now move towards the interstitial defect. To know about the interstitial defect, once again I will take the perfect crystal. ಈ perfect crystal ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಂಥ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಗ್ಯಾಪ್ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಗ್ಯಾಪ್? ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, ಐ ಆಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ these spheres for each particle. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಇದನ್ನ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇದು ಕೂಡ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸೈಟ್, ಇದು ಕೂಡ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸೈಟ್. ಅಂದ್ರೆ when you arrange the particles, you have a small gap. These gaps are called as the interstitial site. In case you keep extra particle into this interstitial site, you will get an defect. That defect is called as the interstitial defect. Let us assume we are going to keep one extra particle here into this place. ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂತಹ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ? ಈಗ ಈ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಮಾಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಮಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ತಗೊಳ್ರಿ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ಏನು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? A is contained 1 gram, B is contained 2 grams ಅಂತ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. On that basis, total this crystal is contained 13 gram of the mass. Now you can keep the extra particle into this interstitial site.
This extra particle is contained how much gram? 1 gram. So ಈಗ ನೀವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? It will become 14 gram. Now you can say that perfect crystal is contained 13 gram. That of interstitial defective crystal contain 14 gram. Means there will be increase in the mass of the substance. Ultimately, density is also increases. This ain't about the vacancy as well as interstitial defect. Let us now go towards the Frankel defect and Schottky defect. These are special type of the two type of defects. They use the properties of vacancy and interstitial. ಇವೆರಡನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರಾಂಕೆಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Frankel and Schottky defect are seen in ionic substances. Ionic substances means the substance which contain the ions. We know ions are positive as well as negative charged particles. So we consider here one of the arrangement of the particles which contain positive and negative charged ions on this manner. Well, and we are going to discuss here about the Frankel defect. Frankel defect. Okay. So about the Frankel defect, now discuss ಮಾಡೋಣ. ನಾವು perfect ionic crystal ಅನ್ನು assume ಮಾಡಿ. Perfect ionic crystal is contained all the particles in the lattice site. ಆ lattice site ಅಲ್ಲಿ particles ಇರ್ತವೆ. ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. Let us think that I am going to miss this positive charge particle. ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಬ್ಸಿದೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕುಂದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಈ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಕುಂದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಫ್ರಂಟಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. What the thing we discuss here is we have the missing of the cation and which will occupy into interstitial site. Missing of the particle from normal site occupied into interstitial site will give a defect that is called Frankel defect. ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡುವಂತ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕುಂದ್ರುವಂತ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿಯಿಂದ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ತರಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನಂದ್ರೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇರುವುದು, ಡಿಸ್ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು. ಡಿಸ್ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೈಟ್ into interstitial site is called as the Frankel defect. Hopefully you understand this, what is meant by the Frankel defect. Dear students, we study now about the properties. First property nodri mass ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಚ್ಚಿ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಕುಂದಿರಿಸಿದ ಅಷ್ಟೇ. ಹಂಗಾಗಿ there is no change in the mass, therefore mass remains constant. Mass remains constant. This is property number 1. Let us go for the second property. Mass will explain us about the density. Mass change ಆದರೆ density change ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ mass change ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ density ಕೂಡ change ಆಗಲ್ಲ. That's why no change in density. No change in density. Third point number 2. You observe, ನೋಡ್ರಿ, ಇದಿಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂತ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಏನ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅದನ್ನ? ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮಿಸ್ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೇಕೆನ್ಸಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ತಗೋಬಹುದು ನಾವು?
ವೇಕೆನ್ಸಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮಿಸ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ವೇಕೆನ್ಸಿ ಟೈಪ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಇದನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದು ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದು ಆಕ್ಯುಪೈ ಆದರೆ ದಟ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. Therefore, Frankel defect is contained both vacancy and interstitial defect. ಎರಡೂ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡಿರ್ತವೆ Frankel defect. Therefore, each involve both vacancy and interstitial defects. Well, let us go further. Point number 4. For the Frankel defect to occur, Frankel defect ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನದ, ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬಂದು ಕುಂದಿರಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮಿಸ್ ಏನೋ ಆಗ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬಂದು ಕುಂದಿರಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನಡುವ ಸೆಂಟರ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಜಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲೇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದು ಕುಂದಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸೈಜ್ ಏನಿರಬೇಕು, ಸ್ಮಾಲ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ Frankel defect is shown by that kind of the ionic crystals which have large size of anion, small size of the cation. In another way, Frankel defect is occur in the ionic crystals which have difference in the size of cation, size of anion and the size of the cation. Then only we can observe the Frankel defect. Point number 5, fifth point. So for this kind of the defects, we have several examples. The first example I want to consider is zinc sulfide, AgCl. AgBr is the examples for the Frankel defect, and this is about the first kind of the defect, Frankel defect in ionic crystals. Let us now move towards the another one defect, last defect, Schottky defect. For the Schottky defect, let me consider the perfect crystal. What you can see, this is the perfect crystal. From the perfect crystal, you start removing the cations and anions. Let me remove this cation. Let me remove this anion. Okay? One cation ತೆಗೆದಿನಿ, ಒಂದು anion ತೆಗೆದಿನಿ. ಯಾಕೆ ಒಂದು cation, ಒಂದು anion ತೆಗೆದಿನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, in case if you remove the one cation, you remove compulsory one anion. If you remove two cations, you must remove two anions. It means you have to remove here equal number of cations and anions from the normal site. Normal site in the equal number of cations and anions miss andre, that kind of defect is called as the Schottky defect. Well, I will explain the definition. Missing of the equal number of cations and anions from normal site is called as the Schottky defect. Then let us consider the properties. First properties, we know the mass we cannot discuss ಮಾಡಾಗಿದ್ದೀವಿ. When you come for the mass, you observe here missing of particle takes place. Particles miss andre it shows vacancy defect. Vacancy type of defect ಅಲ್ಲಿ mass ಯಾವಾಗಲೂ decrease ಆಗ್ತದೆ. Therefore here decrease in the mass takes place. Decrease in the mass will be takes place. Second one, we can see its density. Because the mass is decreases, density is also decreases. Thus density decreases. Next one, point number 3. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ
ನೋಡಬಹುದು. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಲೋಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್, ಅದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬರೇ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿನೂ ಹೋಗಿ ಕುಂದ್ರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಓನ್ಲಿ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಒಂದೇ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 4 ಆರ್ fourth property. Fourth property is if by suppose you are removing the particles, ನೀವು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ, ಈಕ್ವಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇದಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ಸೈಜ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ನಿಯರ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಂಥ ಅಯಾನಿಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಈ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತದೆ. ದಿಸ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಸ್ಕಾಟ್ಕಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕಾಟ್ಕಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ NaCl, AgBr, KCl, several examples we have, and this end about the first kind of the defect. ಯಾವುದು? Stoichiometric defect. Dear students, once again briefly I will explain all these 4 type of the defect, then I will go for the next one. So ನಾವು ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಕಾಟ್ಕಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್, ಸ್ಟೋಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಟೋಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಥರ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೇಕೆನ್ಸಿ, ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್, ಸ್ಕಾಟ್ಕಿ, ಫ್ರ್ಯಾಂಕೆಲ್. ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆದರೆ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ದೆನ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಕೆಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ಫ್ರ್ಯಾಂಕೆಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಕೆಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ಸ್ಕಾಟ್ಕಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಿಸ್ ಆಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಏನು ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ಸ್? ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆನಿಯಾನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆದರೆ that is called as the Schottky defect. This end about the stoichiometric defect. Let us now go towards the non-stoichiometric defect. Second one is non-stoichiometric defect. Non-stoichiometric defect. Again, this non-stoichiometric defect is classified into 2 modes. First type of the non-stoichiometric defect is metal excess defect. Second type of the defect is metal deficiency defect. Metal deficiency defect. Metal excess defect is nothing but ಹೆಸರು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ, ಆನಯಾನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮೆಟಲ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಮೆಟಲ್ ಡೆಫಿಸಿಯನ್ಸಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದು ಆನಯಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮೆಟಲ್ ಡೆಫಿಸಿಯನ್ಸಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ಫಾರ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ we will consider 2 examples. Let me consider the example number 1, that is sodium. ನೀವು ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮನೆಗೆ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟೈನ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಅಥವಾ ವೈಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇರುವಂತ ಆ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಚೇಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯು ಟೇಕ್ ಎ ಚೇಂಬರ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ದಟ್ ಚೇಂಬರ್ ಯು ಶಾಲ್ ಟೇಕ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇದ್ರ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಸೋಡಿಯಂ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಲ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ರಿ, ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ದ ಸೋಡಿಯಂ. ಇದರ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇರ್ತದೆ ಸೋಡಿಯಂ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಈ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗಿರ್ತದೆ? LaC. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಹೀಟ್
ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇರುವಂತಹ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇಂಟು yellow color. The formation of white colored sodium chloride into yellow color will indicate that there is formation of the metal excess defect. And the metal excess defect form. Okay? Then ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ಲತ್ತದೆ, ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇದ್ದು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಹಿಯರ್. ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವಿ ಟೇಕನ್ ರೈಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇನ್ ಆ ಚೇಂಬರ್. ಒಂದು ಚೇಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಆ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೇ ತರ ವಾಟ್ ಐ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ತಗೊಂಡಿದೆ. ಎದರದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್? ಸೋಡಿಯಂ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಅದು ಬರೀ ಎಣ್ಣೆ, ಇದು ಎಣ್ಣೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಯು ಸಿ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಯು ಆರ್ ಹೀಟಿಂಗ್. ಇದನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒನ್ ಆಫ್ ದ Cl ಮೈನಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮಿಸ್. Cl ಮೈನಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮಿಸ್ಡ್ Cl ಮೈನಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸೋಡಿಯಂ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ Cl ಮೈನಸ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ ದಿ ಸೋಡಿಯಂ. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇದು Na ಇದ್ರೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಲ್ಲ, Na ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು Na ಪ್ಲಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ ಕೊಟ್ರೆ Na ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಟು Na ಪ್ಲಸ್. ದೆನ್ ದೀಸ್ ಟು ವಿಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಟುಗೆದರ್. ಇದರ ಕೆಲಸ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಜಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕುಂದಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಿಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಏನದ, ನೆಗೆಟಿವ್. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಯುಪೈ into their site which is given by Cl minus. Cl minus in ಬಿಟ್ ಹೋಗಿರ್ತದೆ, ಆ ಸೈಟ್ ಅನ್ನ ಈ ಅನ್ಪೇಯ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಂದು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ as a whole the substance is contained unpaired electron. ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಪೇಯ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಲರ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ರೌನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಲರ್ ಬರ್ತದೆ. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಯೆಲ್ಲೋ. ನಮ್ಮ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಪೇಯ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಟು ದಿಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಅಂಡ್ ದೇ ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಾಕೆ ಮೆಟಲ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು Cl ಮೈನಸ್ ಬಿಟ್ಟೋಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಆನಯಾನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತವ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ಸ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಅನದರ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಪೇಯ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನು ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ ಅಂತ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನ ಎಫ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಫ್ ಸೆಂಟರ್. ಓಕೆ, ಎಫ್ ಸೆಂಟರ್ is nothing but an anionic cell is occupied by unpaired electron. That center is called as the F center. Due to creation of F center only, our sodium chloride got yellow color. This is all about the one of the example. Sodium chloride is a example. Let us now move to the second example. That is zinc oxide. In the zinc oxide, once more we have the arrangements like Zn plus 2 O2 minus, Zn plus 2 O2 minus. ಅದರಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಡ್ರಾ ದ Zn plus 2
O2 minus. In this manner, we have the arrangement of the particles in the size. Okay, ಇದು ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ 2 ಲೇಯರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಂಥ ಬಹಳಷ್ಟು ಲೇಯರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ if you heat this zinc oxide, once again zinc oxide is white in color, white colored zinc oxide on heating it converts into yellow color. It gets yellow color. ಅದು ಕೂಡ yellow color ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ yellow color ಯಾಕೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಅನ್ಪೇಯ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಪೇಯ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ let us think that this O2 minus will miss from the normal side, and then another O2 minus we consider this. ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡು. ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗ್ತವೆ? ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸೈಡ್. ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು ಆ ಲಾಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ಎರಡು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ದೇ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ O2 molecule. 2 oxygens will form O2 molecule and we will get total this kind of arrangement. ಈ arrangement ಅಲ್ಲಿ we got the unpaired electrons. Due to unpaired electrons, white color zinc oxide converts into yellow color, and we also can see number of cations and number of anions. Because the metal ions are more than anion, we shall say that this defect is a metal axis defect. This is about the metal axis defect. Now let us move towards the next one, that is metal deficiency defect. Second one, metal deficiency defect. For the metal deficiency defect, well, we know already metal ions are less compared to anions. ಹಂಗ ಫಾರ್ಮ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಮೆಟಲ್ ಡೆಫಿಸಿಯನ್ಸಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕ್ FeO, PbO will show metal deficiency defect. Let me draw the structure for FeO. Fe plus 2, O2 minus, Fe plus 2, O2 minus, O2 minus, Fe plus 2. ಈಗ ನಾ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಇದೊಂದು ಲೇಯರ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ it will be helpful for us because I want to count total charge. Total charge count ಮಾಡಿ, total charge count ಮಾಡಾಗ cations anions ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ. cations ಎಷ್ಟಾದ್ರೆ 1 2 3 4 5 6 cations ಇವೆ ಅಂದ್ರೆ 6 into what is the charge? plus 2. Total charge will be 12 plus. Okay, next anions count 1 2 3 4 5 6. again 6 anions are anionic charge ಏನದ -2 which is equal to 12 but minus. so because ಎರಡು ಕೂಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ 0 ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ಈ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದರಲ್ಲಿಂದ 3 Fe+2 ಅನ್ನ ನಾನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಇದನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಇದನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಇದನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನಾನು 3 Fe+2 ಅನ್ನ ತೆಗೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ತೆಗೆದುಹಾಕ್ತದೆ? ಯು ಸಿ, ಒಂದು +2, ಇನ್ನೊಂದು +2, ಇನ್ನೊಂದು +2, ಟೋಟಲ್ 3+2 ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ? +6 ಚಾರ್ಜ್. ನಾ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೆಷ್ಟು? +6 ಚಾರ್ಜ್. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಚಾರ್ಜ್? +12. ನಾನು ಆ +12 ಇಂದ +6 ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಪಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ Fe+3 ಅಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾ ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಿವ್
Fe plus 3 ions. You take those Fe plus 3 ions and make electrically neutral. ಇದನ್ನ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನು Fe plus 3 plus 2 ಅಲ್ಲ. Fe plus 3 ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಹಾಕಿ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ 6. ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಸ್ 6 ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು Fe plus 3 ಅನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ನಾವು 2. ಯಾಕಂದ್ರೆ 1 plus 3 ಇನ್ನೊಂದು Fe plus 3 ಇರ್ತದೆ. ಪ್ಲಸ್ 3 plus 3 ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 6 ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. Therefore 1 plus 3 I will take here Fe plus 3 and another Fe plus 3 I will take in this point. So ಎರಡು Fe plus 3 ತಗೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಏನಾಯಿತು ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಉಳಿತು. ಈಗ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಟೋಟಲ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆನಿಯನ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. 1 2 3 4 5 ಮೆಟಲ್ಸ್ are 5 ಮೆಟಲ್ಸ್ are. ಆನಿಯನ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ 1 2 3 4 5 6 anions are. Now you can see ನೋಡ್ರಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ 6 anions metals 5 ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರೀತೀರಾ. ಏನ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ? ಮೆಟಲ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. Therefore this defect is considered as the metal deficiency defect. This is about the metal deficiency defect as well as non-stoichiometric defect. Lastly, we can go for the impurity defect. Last type of point defect is impurity defect. Impurity defect. It is also very simple. Impurities ಅನ್ನು ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ಒಂದು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನ impurity defect ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Let us once more take the perfect crystal like sodium chloride. ಒಂದು ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಅನ್ನ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ರಾಗ ಏನಾದ್ರೆ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್. ಹೆಂಗ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್. You take the strontium chloride. One mole of strontium chloride you can add into this. 1 mole of strontium chloride ಅನ್ನ ನೀವು ಇದ್ರಾಗ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು? Cl- ಅನ್ನ Cl- ಇಂದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Na+ ಅನ್ನ Sr+ ಇಂದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ. But you remember it must be electrically neutral. First you count ಮಾಡಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. 1 2 3 means total positive charges to +3. Negative charge count ಮಾಡಿ 1 2 3. Negative charge is also -3. So therefore electrically neutral. ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ SrCl2 ಇದರಾಗ ಹಾಕಿದಾಗ Cl- ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಲಾರ್ದಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರದ್ದೇನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರಲ್ಲ. ಬಟ್ Na+ ಮತ್ತೆ Sr+ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಂದ್ರೆ Sr+2, ಇದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ +2 ಅನ್ನ ಇದ್ರಾಗ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾನು +2 ಅನ್ನೇ ತೆಗಿಬೇಕು. +2 ತೆಗಿಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸೋಡಿಯಂ ತೆಗಿಬೇಕು? 2 ಸೋಡಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. 2 ಸೋಡಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಟೇಕ್ ದಿ strontium. Let me take this strontium here, Sr+2. Okay, now as a whole you can count there is formation of the vacancy. Because this vacancy is created, we can call it as the defect, and the defect is created by addition of this impurity into the perfect crystal, and the defect is called as the impurity defect. So for this kind of defect, one question will arise. That question is, now strontium chloride ತಗೊಂಡಾಗ 1 mole ತಗೊಂಡು 1 mole strontium chloride ಅನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವೇಕೆನ್ಸಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು? 1 ವೇಕೆನ್ಸಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ 2 moles of strontium chloride ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ I will get 2 moles of vacancies. You mean ಆ strontium chloride ಎಷ್ಟು ನೀವು ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ
vacancy is numerous. That's all. This kind about the defects in the soil. First kind of the properties. So in the next class we can discuss about conductivity and magnetic properties. Thank you. I hope you are understanding the concepts. Thank you very much.